Hi all, in this video we can discuss more about the Boolean logic. Do you know what are the Boolean values actually? Yes, it is 0 and 1. Okay, the main operations coming under Boolean logic are and, or, and not. And, or, and not. And means conjunction, or means disjunction, not means negation. Okay, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം and logical multiplication, or means logical addition, and the not means logical inversion. Okay, ഇനി ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോട്ട് സിമ്പിൾ ആണ്, ഓർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആണ്, നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ബാർ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വരാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഗേറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് വേ. ഓർ മീൻസ് like this and not means triangle icon. നോട്ട് തെറ്റില്ല, ബിക്കോസ് നോട്ടിന് ആകെ ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു റിമെമ്പർ, റൈറ്റ്? ബട്ട് എപ്പോഴും ആൻഡും ഓറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കൊരു ഓർക്കാനായിട്ടൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം. നോക്കിക്കേ, AND last letter is D, right? So and in the logic gate D പോലെ ഉണ്ടാവും. And remember, in the case of and or, you should have minimum 2 input should be there. Minimum 2 input, and whatever be the number of input, you will be getting only one as output. Okay, എത്ര ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓർക്കാനൊരു ഐഡിയ ആയില്ലേ? നോക്കിക്കേ, and എന്ന് പറയുമ്പോൾ D, the gate is in this way, or means in this way, and not is very easy for you to remember because not contains only one input and one output. So the next one is and. See, the rules that you have to follow for the AND operation is, if any input, listen carefully, if any input is 0, the total output will be, output is 0 only. ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് മൊത്തം എന്താവും? 0 ആയിരിക്കും. This is the rule that you have to follow in the case of AND operation. And the rule that you have to follow in the case of OR operation is, if any input is 1, then your output will be 1. അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയാൽ the whole result will be 1 only. Let me repeat once again. In the case of AND operation, if any input is 0, the whole result will be 0 only. In the case of OR operation, if any input is 1, the whole output will be 1 only. So these are the rules that you have to follow in the case of and OR. So in the case of NOT, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും അറിയോ? 1 ആയിരിക്കും. 1 ആണെങ്കിൽ 0, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. 1 ആണെങ്കിൽ 0, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഇൻ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വേ. ഓക്കെ, സി ഹിയർ ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. ഫോർ 2 വേരിയബിൾസ്, നമുക്ക് 2 വേരിയബിളിലും ചെയ്യാം, 3 വേരിയബിളിലും ചെയ്യാം. 3 വേരിയബിളിൻ്റെ നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക. 2 വേരിയബിളിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഹിയർ ഐ എം പുട്ടിങ് ഓൺലി 2 values, x and y, and I want to get the output of x dot y. That means I want to get the output of x and y. See, our rule is, if any input is 0, the whole result will be, if any input is 0, whole result will be, but it is 0 only. So in this case, yes, here it is 0, because as per our rule, if any input is 0, the whole result is 0. What about the second line? Yes, here also 0, because the first input is 0, second input is 1. Here also 0. Why? Because first input is 1, but the second input is 0. The whole result will be 0. And in the case of last row, it is 1 only. റൈറ്റ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് റോ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയാൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 0. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ 2 വേരിയബിൾസ്, ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ 3 വേരിയബിൾസ് ആൾസോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, and here is a truth table for OR. See, for 2 variables only, right? So x is there, y is there. I want to find x or y, or x plus y. See, as per our rule, if any input is 1, the whole result will be 1 only. So here, yes, here 0. And what about here? Yes, 1. Why? Because the second input is 1. Here also 1, because the first input is 1. And here also 1. Why? Because the both inputs are 1, right? Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആൻഡിൻ്റെയും ഓറിൻ്റെയും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ 2 വേരിയബിൾസ്, ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ 3 വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ഓർക്കുക, ഈ ഒരു വാല്യൂസ്, എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് വയ്ക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് 2 values will be 0, 0, second first value will be 0, second value will be 1, then
First value will be 1, second value will be 0, then both are 1, like that. Just remember the values like this, okay? Now the truth table for not. Not ആകെ ഒരു ഇൻപുട്ടും അതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, and you have to represent in this way, okay? X complement. So if your input is 0, yes, your result will be 1. If your input is 1, your result will be 0. Clear? That means whatever be your input, it will work in the complement way. Now the basic rules for Boolean algebra. Listen carefully. We are having 4 basic rules are there. First one is, if one input to OR gate is always 0 and the other input is X, then the output is always X. അതായത് നമ്മളുടെ OR ഗേറ്റിൻ്റെ റൂൾ പ്രകാരം ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്, അടുത്തൊരു ഇൻപുട്ട് X ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? X തന്നെയായിരിക്കും. We can consider one small example. Let X equal to 1. X plus 0. അതിൽ നോക്കിക്കേ, ഒരു ഇൻപുട്ട് എക്സും അടുത്ത ഇൻപുട്ട് 0 ആണ്. X plus 0 that is equal to, substitute a value for X, 1 plus 0 that is equal to 1 only, because as per our OR gate ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല, അടുത്ത ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് 1 ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പം ജനറലായിട്ട് എന്ത് പറയാം, ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇൻപുട്ട് X ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് X തന്നെയായിരിക്കും. യു ആർ ഹാവിങ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദിയർ. ലെറ്റ് X equal to 0. Then again you are doing X plus 0, that is equal to, substitute the value for X, that means 0 plus X, that is equal to 0 only, and hence you proved it is equal to X, right? Correct അല്ലേ? Xൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടും. സോ യു ക്യാൻ പ്രൂവ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ, okay? And here is your second rule. See here, if one input of OR gate is always 1, then the output is always 1. നമ്മളുടെ ഓറിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ the whole result will be 1 only. For example, let X equal to 1. Then X plus 1 equal to 1 plus 1 equal to 1 only. Correct? Yes. The next line, see the next example, when you are putting the value for X is 0, X plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 1. That means whatever be the value of X, whether it is 1 or 0, and in the case of OR gate, your result will be 1 only. If കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എന്താ, ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1ഉം മറ്റേ ഇൻപുട്ട് X ആണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ ആയാലും റിസൾട്ട് 1 തന്നെയായിരിക്കും. കാര്യം നമുക്ക് ഓറിൻ്റെ കേസിൽ അറിയാം, ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആയാൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 1 ഓൺലി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹെൻസ് യു പ്രൂവ് ദ കണ്ടീഷൻ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ യു ആർ ഹാവിങ് ദ തേർഡ് റൂൾ. If one input to AND gate is 1, then the output is always X. AND ഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. We have to prove that, right? So here is an example. Let X equal to 1, then X dot 1 equal to, അറിയാലോ ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ടും ഓർ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ആ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ എക്സ് ഡോട്ട് 1 ഈക്വൽ ടു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ്, 1 dot 1 ഈക്വൽ ടു 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അതേപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, എക്സ് ഡോട്ട് 0 equal to 0 dot 0 equal to 0, that is equal to X. So hence you proved if one input of AND gate is 1, then the output is always X. Okay, then the fourth rule you are having here is, if one input to AND gate is 0, then the output is always 0. AND ഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് 0 ആയാൽ മൊത്തം റിസൾട്ട് 0 തന്നെയായിരിക്കും. So we have to prove that. See here is an example. X equal to 1, then X dot 0 equal to 1 dot 0 equal to 0. Now when you put the value of X equal to 0, so X dot 0 equal to 0 dot 0 equal to 0 only. So hence you prove the situation, right? Okay, see here, now you are having some laws of Boolean algebra. Actually നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ലോ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, De Morgan law, but if you want to learn De Morgan law in detail, actually you should know the previous laws also. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. The first law is closure law. ക്ലോഷറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അറിയോ, നമുക്കാകെ 2 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ, 0യും 1ഉം അല്ലേ? ഓക്കെ, so by using these 2 values, if you are doing X plus Y or X dot Y, whatever it is, you will be getting either 0 or 1. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ബി എന്നുള്ളൊരു സെറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബി എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിനകത്ത് 2 വാല്യൂസ് 0യും 1ഉം, ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്താലും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ ബീനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് തന്നെയായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ച് 0യും 1ഉം കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഏത് 0 ഓർ 1, അത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? സോ ഹെൻസ് യു പ്രൂവ് ദ ക്ലോഷർ ലോ. ഓക്കെ,
അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എക്സും വൈയും 2 വേരിയബിൾസ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നതും 0ഉം 1ഉം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വാല്യൂസും ഇല്ല. സോ ദിസ് ഈസ് എ വേ ഹൗ ടു പ്രൂവ് യുവർ ലോസ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇസ് ദ പ്രൂഫ് ഫോർ ഓർ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് 0ഉം 1ഉം ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 തന്നെ വരുള്ളൂ. അതാണ് ക്ലോഷർ ലോയിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇസ് റിഗാർഡിങ് ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. സി ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് വേരിയബിൾ ഇസ് ഓർ ഗേറ്റ് ആൻഡ് ദ ആൻഡ് ഗേറ്റ് മേക്ക് നോ ഡിഫറൻസ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്: എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ്, എക്സ് ഡോട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡോട്ട് എക്സ്. ഏതൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതിയാലും റിസൾട്ട് നോ ചേഞ്ച്, ഇറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. ആൻഡ് ഹിയർ ഈസ് യുവർ പ്രൂഫ്. സി ഹിയർ the truth table for when you want to prove something, you can use a truth table because it is very easy for you to prove, right? Okay, see here you are having 2 variables x and y, right? So നമ്മൾ ടേബിളിൽ വേണ്ട കോളംസ് എക്സിനൊരു കോളം വൈക്കൊരു കോളം. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് LHSഉം RHSഉം സെയിം ആണോന്ന്. സോ ദ തേർഡ് കോളം വിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കോളം വിൽ ബി വൈ പ്ലസ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. 0 0 0 1 1 0 1 1 ആൻഡ് യു ആർ ചെക്കിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത, ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ 1 ആയാൽ ടോട്ടൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 1 ഓൺലി. സോ യു ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി നമ്മൾ വൈ പ്ലസ് എക്സ് ചെയ്താലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ പ്ലസ് എക്സ്. ഏത് ഓർഡറിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ റൂൾ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് 1 ആണെങ്കിൽ ദ ഹോൾ റിസൾട്ട് വിൽ ബി 1. So we can see the third column and fourth column values are same, right? Hence you proved that x plus y equal to y plus x. അത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് x dot y equal to y dot x ചെയ്യാം. Okay.